हाँ जी बच्चे, आप सब जी का एक बारी फिर तो बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब के उपर। अज आपां BA फस्ट ईयर BA B.Ed फस्ट ईयर के जिहड़े बच्चे लैक्चरार के पेपर की तैयारी कर रहे हैं या नैट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं या PTET के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जोड़ा वो लैके आए हैं। तो मैनू लगता है कि अगर आप BA का सिलेबस फरोल लीए तो ये अपना लास्ट टॉपिक हैगा। तुहाडा सारा सिलेबस एक बारी मैं अपने वालों यूट्यूब पर अपलोड कर चुकी हाँ। तो अपना लास्ट टॉपिक है बच्चे सोशलिस्टिक एंड लिबरल फंक्शनस ऑफ स्टेट, कि जिहड़े एक स्टेट हैगा अपने सिलेबस दे विच दो तरह के फंक्शन है जिहड़े स्टेट दे दिखाए हैगे आ। एक तो सोशलिस्टिक परसपैक्टिव तो कि समाजवादी काम है जिहड़े समाज राज है जिहड़ा वो किवें दे करदा हैगा, ते दूसरे हैगे आ लिबरल कि उदारवादी कार्य है जिहड़े वो समाज दे की हैगे ने, किस तरीके दे रोल है जिहड़ा स्टेट है जिहड़ा वो प्ले करता हैगा। तो आप स्टार्ट करते हैगे आ। मेरी तुहानूं सब नूं गुजारिश है बच्चे कि अगर चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसक्राइब कर लवो ताकि आने वाली हर वीडियो है जिहड़ी तुहाडे तक पहुँच सके। हाँ जी बच्चे, सोशलिस्टिक फंक्शनस ऑफ स्टेट राज दे समाजवादी कार्य। समाजवाद लफज है जिहड़ा वर्ड दे विच स्टेट दे नाल जोड़ के जिहड़ा मेन देखा जाता वो कार्ल मार्क्स वालों देखा जाता है कि कार्ल मार्क्स ने सोशलिस्टिक सोसाइटी की गल की हैगी है। समाजवादी समाज की गल है जिहड़ी सोशलिस्टिक समाज की गल की हैगी है कार्ल मार्क्स ने। वो एक जर्मन का दार्शनिक सीगा, जर्मन का फिलोसफर सीगा। मार्क्स के नाम के नाल ही मार्क्सवाद मार्क्सिज्म जिहड़ा शब्द है वो डेवलप होया हैगा। उन्होंने अपने जिहड़े विचार ने वो अपनी पुस्तक हैगी है जिहड़ी उन्होंने लिखी सी कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो ते दास कैपिटल दे विच मिलते हैं। फंक्शनस ऑफ स्टेट सब तो पहला हैगा बेस्ड ऑन कार्ल मार्क्स थेरी दी जिहड़ी कार्ल मार्क्स या मार्क्सवाद की गल की है मैं पिछे उसके उपर डिपेंड है ये थेरी। वट इज़ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, पूंजीवाद समाज की हुंदा है। पूंजीवाद समाज तो भाव हैगा कि जिहड़े प्रोडक्शन के सोर्सिज ने उन्हां दी जिहड़ी मलकियत है ऑनरशिप है जिहड़ी वो उन्हां लोकां कोल हुंदी है जिन्हां कोल ऑलरेडी पूंजी है और ऑलरेडी जिहड़ा कैपीटल है मनी है जिहड़ा उन्हां दे हत्थ विच ही हैगा। उन्हां नूं कैपिटलिस्टिक सोसाइटी पूंजीवादी समाज की गल करते हैगे है। पूंजीवादी समाज तो एक ये भी कहा जाता है कि जिन्हां लोकां दे हत्थ विच पैसा है तो प्रोडक्शन के सोर्सिज तो मतलब है जिहड़े उत्पादन के साधन है वो भी उन्हां लोकां दे हत्थ विच है, तो वो होर ज़्यादा प्रॉफिट मुनाफा है जिहड़ा वो कमा रहे हैं। तो जिहड़ा गरीब परसन है या गरीब व्यक्ति है वो होर भी ज़्यादा गरीब हुंदा जा रहा हैगा। इस गल नूं कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का नाम दिंदे ने। वो कहते हैं कि जिहड़े उत्पादन के साधन ने वो सारे लोगों के विच वंडे जान ताकि उन्हां दा जिहड़ा फायदा है प्रोडक्शन के सोर्सिज का वो सारे लोग उठा सकन। पर जिहड़ी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है या कॉरपोरेट्स ने वो ये नहीं चाहते हैगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि असी वध तो वध मुनाफा कमाईए तो जिहड़ी लेबर क्लास है ऑलवेज लेबर बन के ही रह जाए। फंक्शनस ऑफ स्टेट इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, पूंजीवादी समाज है जिहड़ा उहदे विच राज दे की काम हैगे है। फस्ट इज़ रिप्रैसिव फंक्शनस, दमनकारी कार्य। दमनकारी कार्य तो भाव है कि जिवें आपां सारे जानते हैं कि हर एक राज है उहदी निश्चित बाउंड्री होगी, एक फिक्सड बाउंड्री, जिवें इंडिया की एक फिक्सड बाउंड्री है ना। उस फिक्स बाउंड्री दे विच लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करने का काम भी राज का ही है, राज की जिम्मेवारी होंदी है क्योंकि राज कोल प्रभु सत्ता होंदी है, सवरैनिटी होंदी है। तो राज जिहड़ी अपनी प्रभु सत्ताशाली शक्ति की वरतों है वो कानून ते व्यवस्था नूं बनाए रखण दे लई करदा हैगा। तो इस कानून ते व्यवस्था नूं मेनटेन करन दे लई वो की करदा है, वो पुलिस रखदा है, सेना रखदा है ते होर मतलब कि संस्थावां राज दे विच डेवलप करदा हैगा जिहदे नाल ओह देश दे विच अपनी राज दे विच शांति है वो बनाई जा सके। राज अपनियां जिहड़ियां ये संस्थावां ने सहायक संस्थावां जां साधन ने जिन्हां नाल मतलब कि पीस बना के रखदा उन्हां लोकां तों विकास के कारज भी कराउंदा है, विकास के कारज भी कराउंदा है ते नाल दी नाल जे लोड़ पवे कानूनां दे विच बदलाव भी कराउंदा हैगा। ते कानूनां दे विच बदलाव करना, राज दे विच लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करना, इन्हां नूं दमनकारी कारज का नाम दिंदा हैगा। वो दमनकारी कारज का नाम इस करके दिंदा है कि जिहड़े राज दे कानून ने जां निज़म ने
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਦਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਸਮਾਜ, ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੂ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੂੰਜੀਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੂੰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਘ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ। ਤੀਸਰਾ ਟੂ ਇੰਡੇਵਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦਾ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਰਸਿਸ, ਕਿ ਸੋਰਸਿਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਜ। ਆਰਥਿਕ ਕੰਮ ਰਾਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਭਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਸਰਵ ਉੱਚ ਰੂਪ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਚ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵੱਲ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਭੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਪਣੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਜ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਮ।
ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਸਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਚੌਥਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਸਟੇਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਰਕਸੀਅਨ ਥਿਊਰੀ, ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਲੈਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਲੇਟੇਰੀਅਨ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਰਿਪਰੈਸਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਦਮਨਕਾਰੀ ਕੰਮ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ, ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ, ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਲੈਨਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਰੇਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੂਰਾ ਕਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਗਾ ਜੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਉਹ ਵਧੇਗੀ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਦੋਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈਗਾ ਟੂ ਇਨਕਲਕੇਟ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਲਚਰ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਨਵੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਨਮ, ਧਰਮ, ਜਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਮੋਰੈਲਿਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚੇ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਮ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਪੀਸਫੁਲ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇਗਾ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਵੈਦਰਿੰਗ ਅਵੇ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਲਈ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਪਤ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਅੰਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆਫ ਮਾਰਕਸੀਅਨ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕਸੀਅਨ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ, ਉਹ ਇਸ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੂਲ ਔਰ ਆਰਡਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋ ਸ਼ਾਰਪ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟੂ ਟੂ ਕਲਾਸਿਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਕ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਸਟੇਟ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ
परिवर्तन कहते कि जो पहला मतलब किंगशिप रूल वगैरह सीगा उदों सीगा कि पूंजीपति सी जिहड़े वो विकसित हो सीगे, पर जदों राज्यां दे विच प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हो गया तो हुण राज्यां दे विच जिहड़ा कैपिटलिस्टिक स्टेट वगैरह नहीं रहे हैगे, हुण मतलब चेंज हो गया, बदलाव आ गया, हुण सारे लोगों के हितों की गल है जिहड़ी वो कीती जांदी है। मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस सुपरस्ट्रक्चर्स, ढांचे नूं बहुत सारे तत्थ प्रभावित करते हैं। वो कहते कि जी मोड ऑफ प्रोडक्शन है जां ओनरशिप ऑफ मोड ऑफ मीनस ऑफ प्रोडक्शन है, सिर्फ यही विश्लेषण का मूल आधार नहीं है राज के कामों का। राज के होर भी बहुत सारे काम ने, स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, सुपर स्ट्रक्चर्स है, लोअर स्ट्रक्चर्स है, उन्होंने आधार के उपर काम है जिहड़े वो कीते जांदे ने, ते उसकी किते गल नहीं कीती हैगी कार्ल मार्क्स ने। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियन इज़ विरचुअली द डिक्टेटरशिप ऑफ द कम्यूनिस्ट पार्टी, मजदूरों की तानाशाही वास्तव में समाजवादी दल की तानाशाही है। ਜਿਹੜੇ कुछ लोग ये भी मानते सी जो सोवियत रूस के समाजवादी राज स्थापित हो गया सीगा कि ये डिक्टेटरशिप ऑफ कम्यूनिस्ट पार्टी आ गई है, कि जी कम्यूनिस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी हैगी है उन्हें दोबारा फिर तानाशाही रूप ही ले लिया हैगा, तो इस करके लोग इसनों अच्छा नहीं मानते सी। स्टेट हैज़ नॉट विदड अवे, राज का पतन नहीं होया, राज का पतन हो भी नहीं सकता तो होया भी नहीं है। कुछ लोग इस करके भी कार्ल मार्क्स नूं क्रिटिसाइज़ करते हैं कि सहजे सहजे खत्म हो सकता सी राज, पर नहीं होया, राज का पतन नहीं होया, दिन प्रति दिन राज है जिहड़ा वधेरे शक्तिशाली ही हुंदा गया। इसी रजे अपने कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग सोशलिस्टिक फंक्शनस ऑफ स्टेट, कि जिहड़ा राज हैगा उहदे समाजवादी कारज है जिहड़े वो किहड़े। हुण आपां गल करदे हां लिबरल फंक्शनस ऑफ स्टेट, कि समाज है जिहड़ा उदारवादी राज दे काम किवें। सब तो पहला आपां लिबरल की गल करते हैं बच्चे। लिबरल वर्ड लिबर्टी तो बने, लिबर्टी का तुसीं सारे नाम जानते होवोगे, स्वतंत्रता। टू फॉर्म्स ऑफ लिबरलिज्म, लिबरलिज्म के टू फॉर्म्स ने, क्लासिकल और नैगेटिव लिबरलिज्म, कंटैंपरेरी एंड पॉजिटिव लिबरलिज्म। क्लासिकल पुरातन, नैगेटिव मतलब नकारात्मक, कंटैंपरेरी मतलब समकालीन, तो पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। नैगेटिव लिबरलिज्म ने पॉलिसी दी हैगी पॉलिसी ऑफ लेजिज फेयर स्टेट, राज की गैर दखल अंदाजी की नीति उपर जोर दिंदा हैगा। थेरी ऑफ वैलफेयर स्टेट उपर जोर दिंदा हैगा कि वैलफेयर समाज है जिहड़ा उहदा विकसित होना जरूरी हुंदा हैगा। तो ये कुछ समर्थक ने, एक्सपोनेंट्स ने, जिमें एडम स्मिथ जिन्होंने फादर ऑफ मॉडर्न इकनॉमिक्स भी कहा जाता है, द वैल्थ ऑफ नेशनस नाम की उन्होंने बुक पब्लिश की सी। तो उन्होंने कहा सी कि जिहड़े इकोनॉमिक फंक्शनस ने, जिहड़े आर्थिक कारज ने, वो स्टेट वालों किए जाने चाहिए है। दूजी गल की है जेरेमी बेंथम, ये भी एक्सपोनेंट ने नैगेटिव लिबरलिज्म दे। यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद। उपयोगितावाद दे विच वो गल करदा हैगा कि राज नूं वो काम करना चाहिए जिहड़े लोकां नूं खुशी देवे, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनैस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। राज का उद्देश्य वध तो वध लोकां दी वध तो वध खुशी नूं यकीनी बनाउणा हैगा। वो इस नूं मतलब हैडोनिज्म का गल, थेरी ऑफ हैडोनिज्म भी कहा जाता हैगा। आनंदवाद का सिद्धांत, ये उपर ज़्यादा जोर दिता है। हैबर्ट स्पेंसर, ये भी एक्सपोनेंट्स ने नैगेटिव लिबरलिज्म दे। प्रोटैक्शन फ्रॉम इनर एंड आउटर इन्वेडर्स, कि जिहड़े कि देश ने, जिहड़े बाहरले देश ने, जिहड़े अपने राज के उपर हमला कर सकते हैं, उन्हां दे खिलाफ है जिहड़ी गल काम जिहड़े करने चाहिए राज नूं वो काम कर, भी कोई बाहरी राज ना हमला कर दे जां अंदर ना कोई इहो जिहे अंसर पैदा हो जाण जिहदे नाल अपने देश की जिहड़ी मतलब लॉ एंड ऑर्डर है वो मेनटेन ना रहे, उन्हां दे खिलाफ राज नूं काम है जिहड़ा वो करना चाहिए हैगा, रूल एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करन दे लई। फंक्शनस ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू नैगेटिव लिबरलिज्म, कि नकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज के की काम हैगे आ। फस्ट हैगा प्रोटैक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, कि जिहड़ी लोकां दी आम जिंदगी है तो जिहड़ी लोकां दी निजी संपत्ति हैगी है उन्हां दी देखभाल करना राज तो सब तो पहला काम है। सब तो पहला की काम हैगा प्रोटैक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जॉन लॉक ने मतलब 3 कुदरती अधिकारां की गल की सीगी, लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी। वो इन्हां 3 की गल करता है कि राज वालों इन्हां दी सुरक्षा की जानी
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। डिफेंस फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रीगेशन, बाहरले हमलिਆਂ ਤੋਂ सुरक्षा, कि कोई होर देश ਦੇ ਨਾਲ लड़ाई हो जाए, होर देश अपने देश उपर हमला कर दे, ਉਹਦੇ ਲਈ सेना रखना, हथियारबंद सेना ਨੂੰ मतलब कि आर्म्स चाहिए ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ देना, ਉਹ सारा काम राज ਦਾ हैगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका ਦਾ संगठन, कि कानून बनाना, कानून नूं लागू करना, जे कानून नूं कोई मन नहीं रहा उसनूं दंड देना, इहो जी प्रॉपर सही न्यायपालिका की स्थापना करना भी एक राज का ही काम है। फंक्शनस ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव लिबरलिज्म, जिहड़ा सकारात्मक उदारवाद हैगा उस दे अकॉर्डिंग राज दे की काम है। फर्स्ट हैगा मेनटेनेंस ऑफ फ्रेंडली रिलेशनस विद फॉरेन कंट्रीज़, कि जिहड़े अपनियां सीमावां दे नाल लगदे राज ने, ठीक है, जां जिहड़े राज अपने नाल ट्रेड करना चाहुंदे, अपना रिश्ता बनाउणा चाहुंदे आ, उन्हां राजां दे नाल वधिया ढंग दे नाल मित्रतापूर्वक संबंध है जिहड़े वो बनाउणा राज दा काम हैगा। स्प्रैड ऑफ एजुकेशन, हर घर तक सिक्ख्या पहुँचे, आपदी लिटरेसी रेट नूं वधाउणा, ठीक है, ये भी राज दा पहला काम हैगा। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी नूं खत्म करना, ताकि जिहड़ी हर एक राज है अपनी गरीबी अपने राज दे विचों खत्म कर सके, ਇਹਦੇ ਲਈ काम करे। पब्लिक हैल्थ एंड मैडिकल रिलीफ, कि बच्चों की लोगों को मतलब कि हैल्थ सेवावां प्रोवाइड करा सके, मैडिकल रिलीफ जो कोई लोड़ पैंदी हैगी है ना, कोई इहो जी बीमारी आउंदी आ जिहदे लई इंजैक्शनस बनाने जरूरी ने, उस टाइप की जिहड़ी हैल्प बना सके। सोशल सिक्योरिटी, कि जो बीमारी होवे, बच्चा बुढ़ापा आ जाए, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ, ਕਿਰਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਘੰਟੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਪੇਮੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ उस समय बहुत इंपॉर्टेंट आसपैक्ट सीगा जिस समय मतलब कि सोशलिज्म आया हैगा कार्ल मार्क्स कि खेतीबाड़ी क्योंकि अपने सारे खान पीन के अपन सोर्सिस उत्थों ही मिलते हैं तो इनू विग्यानिक ढंगां नाल कीता जावे ताकि वध तो वध लाभ कमाया जा सके। रैगूलेशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री एंड कमर्स मतलब वधिया पॉलिसीज़ बनाईयां जान ठीक है ताकि प्रॉपर विकसित है जिहड़ा कीता जा सके हर तरीके नाल ट्रेड नूं इंडस्ट्री नूं कमर्स नूं। प्रोविजन ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसिज सार्वजनिक सहूलतां दी व्यवस्था कि राज वालों इहो जिहे काम कीते जाण जिवें कि ट्रेनस हो गईयां रोड्स हो गईयां पोस्ट ऑफिसिस हो गए टैलीफोन हो गए है ना बिजली रेडियो जिहड़ियां सोशल सहूलतां ने हर लोग जिहड़े इन्हां नूं यूटिलिटी सर्विसिज बोलिया जांदा है वो डेवलप करे राज। मॉरल एंड सोशल रिफॉर्म्स कि राज है जिहड़ा ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਇਵਲਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। टू प्रोवाइड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ ताकि लोगों का जीवन थोड़ा आनंदमय बन सके है ना हैडोनिज़म आ सके बच्चे मतलब लोग काम करके आपदा किते इंजॉय कर सकन इहो जी मतलब जिमें सिनेमा घर हो गए नाटक घर हो गए है ना प्लेग्राउंड्स हो गए या फिर आप कह दें है कि जिमें गार्डनस हो गए इहो जे मतलब पार्क हो गए इहो जी चीज़ां मतलब बनाईयां जान राज वालों। डेवलपमेंट ऑफ नैचुरल रिसोर्सिज जिन्ने भी नैचुरल रिसोर्सिज ने खनिज पदार्थ ने मिनरल्स ने फॉरेस्ट्स ने है ना ਜਾਂ फिर वाटर रिसोर्सिज ने इन्हां सारिਆਂ ਦੀ डेवलपमेंट करना देखभाल करना प्रोटेक्शन करना ये सारे काम अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म किने करने हैं
ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ। थैंक यू रजी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। अपना मतलब सिलेबस मैं पूरा अपलोड करता यूट्यूब के उपर। अगर फिर भी ਤੁਹਾਨੂੰ किसी टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ कोई कन्फ्यूजन कोई प्रॉब्लम हैगी है, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ कॉल कर सकते हैगे हो, मैनू मैसेज छड्ड सकते हैगे हो। ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्नवाद रजी। फिर गुजारिश है, अगर चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसक्राइब कर लवो ताकि आने वाली हर वीडियो ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँच सके। थैंक यू रजी।